Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa mghfir lana ma qada ya wasi'al لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه بعالم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطنه كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما فتاتني هذه الخصائص وبدها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم واغفر لنا ما مضى يا واسع
ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من اليمين يا نفس لا تكنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمامين ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهداء شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن هدي الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدين بن عبد العزيز المنيبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشترط عندنا عد السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم 40 يصلون الجمعة أو الظهر، فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي، وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو طويل، فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة، وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. وقال بعضهم اعلم أن أمر الجمعة عظيم، وهي نعمة جسيمة إن امتن الله بها على عباده، فهي من خصائصنا جعلها الله محط رحمته ومدحرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها. كانوا يبكرون لها على السرج، فاحذر أن تتهاون بها مسافرا أو مقيما ولو مع دون 40 بتقليد، والله يهدي
من يشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka perkara Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wala yushtaratu indana idnus sultani liiqamatiha, tidak menjadi syarat minta izin kepada penguasa untuk melakukan sholat fardu Jumat. Tidak ada syarat. Jadi kalau kita pengen bikin Jumat, bikin aja. Nggak perlu izin dengan siapa? Dengan penguasa. Nggak perlu izin dengan pemerintah. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila kita ingin mengadakan sholat fardu Jumat, maka tidak ada menjadi syarat, artinya tidak wajib kita untuk izin kepada siapa tadi? Pada penguasa, pemerintah. Nggak ada syarat, artinya tidak wajib sama sekali dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi hukumnya sunnah. Jadi bukan menjadi syarat, bukan wajib, tapi hukumnya ada sebatas apa? Sunnah. Jadi kita pengen ngadain Al-Huda menjadi masjid jami, ingin mengadakan sholat fardu Jumat di masjid jami Al-Huda, sunnah, bukan wajib. Sunnah kita untuk minta izin kepada penguasa, RT, RW, sampai lurah maksimal tuh. Jadi demikian hukumnya, bukan menjadi syarat, bukan menjadi wajib, tetapi hanya sebatas apa? Sunnah saja. Wala kaunu mahalliha misra, juga tidak menjadi syarat Jumat itu tempatnya harus kota, tidak. Sekalipun kampung sah untuk diadakan sholat Jumat pada kampung-kampung tersebut. Lain halnya khilafan lahu fihima, berbeda lain halnya dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah pada dua kasus itu. Jadi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya sholat Jumat itu tidak menjadi syarat untuk izin kepada siapa tadi? Pada penguasa, pada pemerintah. Nggak perlu izin kepada RT, RW, lurah, camat, nggak perlu. Tapi hukumnya hanya sebatas sunnah saja, bukan wajib, bukan syarat. Jadi kalau kita pengen ngadain Jumat, Al-Huda misalnya, nggak ada kewajiban buat apa? Minta izin kepada penguasa, tetapi kita hanya sebatas tadi apa? Sunnah untuk minta izin kepada RT, kepada RW, kepada lurah untuk diadakan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Huda. Juga tidak menjadi syarat Jumat itu harus dilaksanakan di kota-kota, tidak. Sekalipun di kampung-kampung sah Jumat diadakannya. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang beliau berpendapat bila ingin mengadakan sholat fardu Jumat maka izin kepada penguasa menjadi syarat, juga kota menjadi syarat untuk diadakannya sholat fardu Jumat. Jelas ya? Jadi dua kasus ini, dua masalah ini sudah menjadi masyhur, menjadi populer dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wasu'ilal Bulqini, dan para jemaah sekalian, Jumat ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu Jumat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang tua kita terlebih dahulu kalau udah Jumat di Al-Huda ini depan rapi semua ini. Nggak ada yang pakai celana ini, nggak ada yang pakai bergundul, semua pakai peci putih, pakai baju putih-putih semua. Ada yang pakai imamah, ada yang pakai sorban doang, ada yang pakai jubah. Ya, Ane ngalamin Haji Yunus, Haji itu rapi, pakai jubah, pakai imamah. Haji Jaya itu
Jaya sini nih, biar suaminya Haji Oda itu di sini di pojok dia pakai imamah rapi yang depan saf pertama, saf kedua, saf ketiga orang sini atau pendatang yang memang sangat memperhatikan daripada kesunahan pada hari Jumat. Belakangan kita lihat saf pertama udah yang bergundul, saf pertama udah ada celana panjang, seharusnya tetap dijaga itu. Jadi saf pertama, kedua, ketiga orang-orang kita memang orang-orang yang terbiasa di sini atau orang pendatang yang terbiasa dia melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jumat tadi merupakan apa? Nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan di antara keistimewaan khususiyah yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak untuk umat sebelum kita. Sholat Jumat ini hanya khusus Allah berikan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bisa orang sini atau orang pendatang yang terbiasa dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW datang ke Al-Huda duluan. Ini biasa ini di luar semua. Nanti kalau udah pengumuman nih, udah azan baru pada masuk dalam dulu penuhi. Mau orang di sini atau orang luar yang biasa melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, kalau bisa pakai baju putih-putih, cakep depan. Jadi kembali lagi seperti dulu kita lihatnya. Jangan saat pertama, ya Allah siapa itu? Pakai baju bukan baju yang sunnah ya. Saat kedua juga kita lihat, ngapain? Saat pertama, kedua, ketiga upayakan demikian. Kita upayakan seperti ulang-ulang kaum terdahulu kita yang mereka sangat gemar melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi tadi bahwasanya tidak menjadi syarat sholat Jumat itu kita harus izin kepada penguasa. Tetapi hukumnya hanya sebatas tadi apa? Sunnah saja. Wasu'ilal Bulqini, dan ditanya Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah, salah seorang ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, namanya Al-Imam Al-Bulqini. Banyak. Jadi ulama-ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Al-Imam Ar-Rabi'i, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Imam Al-Haramain, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ar-Ramli. Jadi sangat banyak ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mereka semua adalah notabene adalah orang-orang yang al-muhaddits, ahli-ahli hadis. Sekalipun Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, kalau kita baca kitabnya Allah, karangannya sangat banyak, sangat luas ilmu beliau. Sampai-sampai kata ulama, sebenarnya kalau Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau ingin membuat madhab sendiri, maka beliau sudah sangat layak. Sebenarnya, sesungguhnya bila Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau ingin membuat madhab sendiri, maka sudah sangat layak beliau membuatnya. Tetapi beliau dengan sebegitu luas keilmuan keagamaannya masih ikut dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebegitu luas ilmu beliau, tapi masih apa? Ikut dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Orang sekarang ilmu nggak punya, nggak pakai apa? Nggak pakai madhab. Orang sekarang ente ilmu nggak ada, nggak punya, sok-sokan nggak pakai apa? Nggak pakai madhab. Bahkan nyela orang-orang yang pakai apa? Yang pakai madhab. Sekalipun Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, buka kitab beliau di antaranya Al-Majmu', baca kitab dari awal sampai akhir, plototin tuh kitab, jelas, sangat jelas keluasan daripada keilmuan dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, sehingga para ulama mengatakan bila mana
Sesungguhnya bila Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ingin membuat madhab sendiri, maka beliau sangat-sangat layak, sangat pantas untuk membuatnya. Tetapi tidak demikian. Beliau tetap istiqamah, tetap konsisten ikut dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada sering bilang, ente yang bukan ahli madhab, ente yang bukan ulama, ente orang awam biasa, malah tidak bermadhab dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelas-jelas orang yang bermadhab kepada satu madhab dari 4 madhab yang ada. Jadi Al-Imam Al-Mulkini rahimahullah adalah di antara ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wasu'ilal Mulkini, sekarang orang pakai Quran, pakai apa? Hadis langsung. Jadi semua diambil dari mana? Quran langsung dari mana? Dari hadis. Yang ngambil dari Quran hadis itu mujtahid mutlak atau orang-orang yang ahli ijtihad, itu ada persyaratannya, tak sembarangan. Imam Abu Hanifah memang beliau ahlinya, Imam Malik memang beliau ahlinya, Imam Asy-Syafi'i memang beliau ahlinya, Imam Ahmad bin Hanbal memang beliau ahlinya. Ini ya Allah, ilmunya aja jauh antara langit dengan sumur. Jauh dengan ilmu daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sudah berani mengambil satu hukum langsung dari mana? Dari Al-Quran, langsung daripada apa? Hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya sebagai pengikut, silahkan ikut dari satu dari 4 madhab yang ada. Boleh ikut kepada Al-Imam Malik, boleh ikut kepada Al-Imam Abu Hanifah, boleh ikut kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh ikut kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita di Indonesia, kita di Jakarta, khususnya di Bukit Duri, kampung kita dan sekitarnya, ini sudah sedari dulu memakai madhab apa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari dulu kita punya kampung, kita punya daerah pakai madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pernah ditanya salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mulkini rahimahullah, apa pertanyaannya? An ahli qaryatin la yablughu adaduhum arba'ina yusallawna al-jumu'ata aw zuhra. Tentang satu kampung yang penduduknya tidak mencapai bilangan 40 orang. Kan kemarin pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya Jumat itu sah bila diadakan oleh berapa orang kemarin itu? 40 orang. 40 orangnya harus yang apa kemarin? Yang laki-laki. Kemudian yang kedua yang merdeka. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat mustautin. Wajib kudu harus. Nah sekarang ada kasus di zaman Al-Imam Al-Mulkini rahimahullah, ada orang tanya kepada beliau minta fatwa. Bagaimana kasusnya bila seandainya dihadapkan ada satu kampung yang penduduknya tidak mencapai bilangan 40 orang, mereka sholat zuhur atau sholat fardhu Jumat. Ini dihadapkan dengan masalah seperti ini, dengan kasus seperti ini. Bila mana terjadi, bagaimana hukumnya wahai Al-Imam Al-Mulkini rahimahullah? Satu kampung yang tidak mencapai bilangan 40 orang, apakah mereka wajib melakukan sholat fardhu zuhur atau apa? Sholat fardhu Jumat, sementara bilangan mereka tidak mencapai berapa orang? 40 orang. Ini bagaimana hukumnya? Maka fa'ajaba rahimahullah, maka menjawab Al-Imam Al-Mulkini rahimahullah, yusallawna az-zuhra ala madhhabi Syafi'i. Maka itu orang-orang kampung yang jumlahnya tidak mencapai 40 orang, mereka sholat fardhu zuhur saja. Jadi bila satu kampung, misalnya kampung kita ini RW 5, di kampung kita RW 5 misalnya orangnya nggak mencapai berapa? 40 orang. Nah ini bagaimana hukumnya? Pas kita seleksi 40 orang ini yang laki-laki, yang merdeka, yang mukallaf, yang mustautin, nggak ada sama sekali. Laki-lakinya ada, merdekanya ada,
mukallafnya ada, tidak apa? Tidak mustautin, semua mukimin atau separuhnya mukimin tidak mencapai bilangan 40 orang. Ini bagaimana dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Maka al-Imam Al-Burqini rahimahullah beliau menjawab, orang-orang kampung di sini wajib untuk sholat apa tadi? Sholat fardu zuhur, bukan zuhur ya. Kalau zuhur fardu beda tuh. Ente niat Allah, niat di hati, aku niat sholat fardu zuhur, gagal, nggak sah, batal langsung. Kenapa demikian? Bukan zuhur tapi apa? Zuhur. Kita kan ada yang zuhur, ada yang lohor ya. Berarti lohor Allah. Niat di hati, aku niat sholat fardu lohor, gagal, nggak sah, batal sembahyang kita. Kenapa demikian? Niat di hati merupakan wajib rukun daripada sholat. Jadi zuhur bukan apa? Bukan zuhur. Jadi bila ada satu kampung tadi kasusnya, mereka tidak mencapai bilangan 40 orang, maka al-Imam Al-Burqini rahimahullah dia menjawab bahwasanya orang-orang kampung tadi adalah wajibnya sholat fardu zuhur. Ala madhab Syafi'i, sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini belum titik nih. Makanya jangan ngantuk nih. Ini belum titik nih. Masih apa nih? Masih koma nih. Jadi jangan gagal paham. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila mana satu kampung itu tidak mencapai bilangan tadi berapa orang? 40 orang. Kan 40 orangnya harus apa? Harus yang laki-laki, yang kedua harus yang merdeka, ketiga harus yang mukallaf, yang keempat harus yang mustautin. Bila tidak mencapai syarat-syarat ini bilangan 40 orang, berarti tidak mencapai 40 orang, maka pendapat dari al-Imam Al-Burqini rahimahullah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, orang-orang kampung itu sholat fardu apa? Fardu zuhur. Ini belum titik nih, masih apa ini? Masih koma ini, belum selesai ini masalah ini kasus. Waqad ajaza jam'un minal ulama'i an yusallau al-jumu'ata. Dan sungguh sebagian ulama dari ulama-ulama dalam madhab yang lain selain daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memperbolehkan orang kampung tadi untuk melakukan sholat fardu Jumat. Wahwa qawiyun, inilah pendapat yang kuat. Jadi masih ada ulama tapi bukan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kemarin tuh di antaranya adalah madhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sekalipun hanya 4 orang saja, 1 orang imam dengan 3 orang makmum, sah sholat Jumat diadakan di masjid tersebut. Misalnya Al-Huda. Al-Huda bilangan 40 orang tidak mencapai. Ada 40 tapi tidak mencapai syaratnya. Laki-laki, memang laki-laki. Merdeka, memang merdeka. Kemudian mukallaf, memang mukallaf, tapi tidak apa? Tidak mustautin. Hanya yang mustautin misalnya 20 orang saja, berarti tidak mencapai bilangan 40 orang. Maka pendapat yang pertama dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikomentari oleh al-Imam Al-Burqini rahimahullah, orang kampung itu wajib sholat apa tadi? Sholat fardu zuhur. Ini belum selesai. Sebagian ulama yang bukan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memperbolehkan orang-orang kampung tadi untuk sholat fardu apa? Fardu Jumat. Inilah pendapat yang kuat. Bolehkah diamalin? Bolehkah diamalin? Boleh diamalin, tapi tidak boleh difatwakan. Hal ini diperbolehkan diamalkan, tetapi tidak boleh difatwakan. Siapa yang mengatakan? Al-Habib Alwi bin Al-Habib Ahmad As-Segaf dalam kitab beliau Tarsyihul Mustafidin Hasyiah Fathul Mu'in yang kemarin keterangan ya. Fa'idha qalladu, kita lagi ya. Fa'idha qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqalata. Ini masih belum titik, masih apa ini? Masih koma ini, masih koma. Ulang lagi ya, ada ulang lagi.
satu kampung bila tidak mencapai bilangan 40 orang, maka Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah beliau menjawab, orang-orang kampung itu wajibnya sholat fardu apa tadi? Zuhur. Ini belum titik, masih koma. Tetapi sebagian ulama yang bukan bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memperbolehkan untuk mengadakan sholat Jumat di kampung itu, bukan ikut dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi dalam pendapat ulama yang lain. Tadi contohnya seperti pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang memperbolehkan sholat Jumat diadakan hanya 4 orang saja, 1 orang imam dengan 3 orang makmum. Inilah pendapat yang kuat. Kemudian selanjutnya, فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ. Bila semua orang kampung tadi, di RW 5 misalnya, di RW 5 syarat-syarat yang tadi 40 nggak mencapai, hanya mencapai 20 orang saja, pasti seleksi laki-laki merdeka mukallaf mustautin hanya 20 orang saja. Pendapat yang pertama tadi, maka semua wajib untuk sholat fardu apa tadi? Fardu zuhur. Ini belum selesai. Apakah diperbolehkan untuk tetap mengadakan sholat fardu Jumat? Iya, diperbolehkan, tetapi mengikuti pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, sekarang bagaimana bila mengikuti satu orang dari pendapat ini dari ulama yang memperbolehkan Jumat diadakan kurang dari 40 orang? فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِيعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَإِنِ احْتَاجُوا فَصَلَّوُا الْجُمُعَةَ ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا. Jika orang kampung RW 5 ini sudah mengikuti pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu Jumat. Tok, udah. Jadi nggak kudu lagi nanti diulang sholat zuhurnya, ya. Jadi bila ada orang kampung sini RW 5 yang tidak mencapai 40 orang, tadi diperbolehkan untuk ikut dalam satu madhab yang lain, yakni madhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka diperbolehkan, silahkan ikut pendapat beliau. Kelar salam sholat fardu Jumat, tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat fardu apa? Fardu zuhur. Udah Jumat aja udah. Pas kita hitung-hitung cuma 10 orang nih, yang laki-laki merdeka mukallaf mustautin. Udah Jumat kerjain. Kelar salam Jumat, tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat fardu zuhur. Lah saya paham ya, ngerti ya? Wa ini ihtatu, kalau pengen lebih ikhtiar, pengen lebih hati-hati, bagaimana kalau pengen lebih hati-hati lagi? Pengen lebih hati-hati, pengen lebih ikhtiar, pengen lebih preventif. Bagaimana dalam madhab kita? Fasallahul jum'ata summa zuhra kana hasanah. Maka yang pertama sholat Jumat dulu. Udah kelar selesai salam sholat Jumat, imam bangun lagi, kerjakan sholat fardu apa? Fardu zuhur. Berarti 2 kali apa tuh? 2 kali kerjaan tuh. Oh kan di sini begitu? Ada orang pada bubar semua. Baru salam pada bubar semua, pada zikir. Ya. Jadi kalau pengen ikhtiar, kalau pengen hati-hati tadi, kelar sholat fardu Jumat, selesai salam, imamnya tetap dia bangun, langsung kerjain apa? Sholat fardu zuhur kana hasanah. Inilah yang bagus, inilah yang baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana علينا توبة تغسل كل
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عنادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syam ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syam wa daraji ya Rasulullah salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.